ایک لٹریری کلب، وہاں ہم نے پنجابی زبان کے بارے میں سوچا کہ یہ پڑھا جائے. پنجابی زبان میں ہیر وارشہ عام نظر آتی تھی یا پرانے قصے، تو وہاں ہمیں سجاد صاحب کی ہم نے کتاب دیکھی، ہواد حق کے ڈرامے تھے. وہ ڈرامے پڑھنے کے بعد محبت بجائے یہ کہ وہ کم ہوتی ہے، ایک پلے کے بعد دوسرا پلے پڑھا، تیسرا پڑھا، وہ محبت میں اور اضافہ ہوتا گیا. یہاں تک کہ جس طرح لوگ فلمی ڈائلاگ یاد کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہمیں سجاد صاحب کے ڈائلاگ پنجابی کے ہم زبانی یاد کیا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے. یہ بچے کچھ نہیں کھا رہے. اچھا، یہ تو آج سب چیزیں ایسی آپ نے بنائی ہیں جو میرے کام کی نہیں ہیں. چاول میں رات کو کھاتا نہیں، اور میٹھا ہے نائلہ کوئی پکا ہوا نہیں. ہاں، پھر وہ میری بیوی کہیں گی کہ اب میٹھا نہ کھاؤ، اور کیوں اس طرح سے بد پرہیزی کرتے ہو. بہرحال کچھ نہ کچھ تو کھانا ہوا بھائی. ان بچوں کی طرف نہیں کہ بالکل کچھ کھاتے نہیں. ان کی امی جو ہے وہ کھاتی ہے اور یہ نہیں کھاتے. آج وہاں بیٹھے ہوئے تھے شاہ صاحب کے پاس، تو انہوں نے پھر چاول لا کے میرے سامنے رکھ دیے دوپہر کو. تو اب وہاں تو ان کے ہاں تو یہ سلسلہ ہے کہ ہر دوپہر کو یا شام کو دن میں ایک بار ضرور چاول پکتے ہیں. میں تو چاول بڑے نہیں سوچ کے کھاتا ہوں، تو میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خاص طور پہ یہ سنا تھا کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے بنائے. اب یہ ہوتا ہے کہ پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی کس کو کیا چیز پسند ہے. اب کھانے پہ بیٹھے ہیں تو تعارف کرا دیں. میری بیگم، ان کے ساتھ میرا بیٹا نوید اور میری بہو نائلہ. ادھر ظفر ہیں میرے داماد، میری بیٹی رانا، اور یہ دونوں چھوٹے چھوٹے میری نواسی اور میرا نواسا. سجاد حیدر بنیادی طور پر ایک پنجابی ادیب کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اردو زبان میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا. بلکہ آج سے 45 سال پہلے جب میرے ان سے روابط استوار ہوئے تو اس زمانے میں انہوں نے ٹیگور کی کتاب باغبان کے نام پہ گارڈنر کا ترجمہ روپ ترنگ کے نام سے کر رکھا تھا. میں نے اسے پڑھا تو وہ نثر نہایت خوبصورت تھی، اور میں نے کہا کہ آپ کو ابھی اور لکھنا چاہیے. اور وہ زمانہ دراصل تھا ٹیگور کا. ٹیگور کی تحریریں لوگ پسند کرتے تھے اور ان کے اردو تراجم اکثر آتے رہتے تھے. بات یہ ہے کہ دوستی تو ہماری بہت پرانی ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم پہلے ملاقات کریں؟ ہاں، یہ بڑی آپ نے اچھی بات کہی. یعنی مجھے بالکل یعنی کوئی 1950-51 یہ یاد ہے، صحیح یاد نہیں جی. 51 ہے جی. اچھا، تو یاد ہوگا. ہاں بالکل. جی ہاں جی ہاں. تعلقات ہم دونوں اس وقت تھے محکمے میں. ہاں، تم آئے ہو ہم روز سے نکل کے. جی جی. تو نوکری کی تلاش تھی اور انفارمیشن والوں نے. ہاں بالکل، اس زمانے میں آیا. ہاں، آپ پہلے موجود تھے. جی ہاں جی ہاں. تو وہاں تعارف تو غائبانہ تھوڑا بہت آپ سے تھا نا. آپ نے پنجابی کے افسانے لکھے، ڈرامے لکھے ریڈیو کے لیے. کہانیاں پنجابی کی میں نے کچھ پڑھی ہیں. جی ہاں، شروع میں مشکل ہوتا تھا شروع میں پڑھنا. لیکن آپ نے کچھ کہانیاں اردو میں بھی تو لکھی ہیں. ایک کہانی تھی آتھر مجھے یاد ہے، کسی رسالے میں چھپی تھی. جی ہاں جی ہاں. اور اس کے بارے میں ایک مجھے یاد ہے کہ چھوٹا سا آئٹم کسی اخبار میں چھپ گیا تھا، میگزین سیکشن میں، کہ 60 سال کی عمر میں پہلا اردو افسانہ. اگرچہ پہلا تو نہیں تھا، کچھ لکھتا رہا. ہاں، لیکن یہ کہ صحیح سیریس انداز سے میں نے اردو کے افسانے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی لکھا. اس کا نام تھا. جی ہاں، وہ پہلا افسانہ تھا. اسی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. پہلا افسانہ تھا، مائنوں میں چھپا. اور اس کے بعد جو آپ فرما رہی ہیں آتھر فنون میں چھپا سالنامہ میں. تو اگر حفیظ اور امجد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کچھ حصہ اس کا ہم لوگ سن لیں. میں نے تو پڑھا نہیں. اچھا، آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کے لیے نئی چیز ہوگی. حق سے میں نے نہیں پڑھا،
तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें उसमें हाँ, बस को इब्तदा ही मैं उसकी सुना देता हूँ, फिर मुनव्वर को याद आ जाएगा। जी मैंने तो और- पढ़ा हुआ है। जी हाँ। ये मैं कह रही हूँ। तो बाकी तो फिर पूरा तो बहुत लंबा है, हाँ। बहरहाल उसकी इब्तदा मैं सुना देता हूँ। पूरा वैसे अफसाना भी- सुनाने के लिए वैसे भी तुम्हें मेरा खाना खाना पड़ेगा, चाहे फिर लेकिन इससे अच्छी फरमाइश और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि शायर अपना शेर सुनाए बिना और अफसाना निगार अफसाना सुनाए बिना कभी खुश नहीं होता। हाँ, ये बात भी है। बेतकल्लुफ दोस्त मिले हों और उनको सुनाया जा सके। नहीं बिल्कुल। हाँ जी। मैं अर्ज करता हूँ। अफसाना यूँ शुरू होता है। आफरीदी अंकल से टेलीफोन पर बात करने के बाद समी अपने कमरे में हिसार खींच कर बैठ गई। उसकी अम्मी ने बेहतरी कोशिश की कि वो कर्नल आफरीदी की बात बताने के बाद कुछ और भी कहे, मगर उसे ऐसी चुप लग गई जैसे पत्थर की हो गई हो। फिर जब उसकी अम्मी रोती कुरलाती कमरे से चली गई तो उसने उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके मायूसी के गुम मुहीब मकड़े को अपने ऊपर जाल की तरह फेंक दिया। तीसरे पहर उसकी अम्मी दरवाजे पर आई और बताया कि वो अपने बेउम्मीद सफर पर रवाना हो रही हैं, लेकिन समी ने दरवाज़ा न खोला। उसमें अब किसी को सफ़र बखैर करने का हौसला न था। जब गाड़ी पोर्च में लाई गई तो उसने खिड़की से देखा एनी भाई अम्मी को सहारा देकर अगली सीट पर बिठा रहे थे। वो आंखों पर रुमाल रखे सर झुकाई बैठ गई। एनी भाई ने एक बार समी के कमरे की तरफ देखा, बेअख्तियारी तौर पर गैर अख्तियारी तौर पर हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गए। एनी की गाड़ी जब गेट से निकल गई तो समी ने सोचा आज से 4 दिन पहले भी एक गाड़ी यूं ही इस गेट से निकली थी जो अब कभी वापस ना आएगी। मोटर में सारा सामान उसने खुद रखवाया था। अब्बू ब्रीफ केस कमरे में लेने के लिए जाना चाहते थे तो उसने कहा कि मैं लाकर दे दूंगी। उन्होंने ब्रीफ केस खोल कर देखा, कुछ कागजात पुलट कर देखे चाय डाल दो जरा। और मुस्कुरा कर वापस कर दिया। इसे संभाल कर रखना समी, इसमें मेरे ज़रूरी कागजात हैं लेकिन इस वक्त इनकी ज़रूरत नहीं। फिर अब्बू ने बड़े प्यार से अपने साथ लिपटा कर उसके दोनों गाल चूमे और कहा बेटी चांद उदास ना होना, मैं जल्द आ जाऊंगा। जब गाड़ी घर से निकली तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिला कर अपने अब्बू को रुखसत किया और दूर तक सड़क पर फाख्तई फोक्सवैगन को गुम होते देखती रही। उसे क्या खबर थी कि वो अपने अब्बू जानी को आखिरी बार देख रही है। आज उसे अब्बू की वो सारी बातें याद आकर रुला रही थीं जो उसे पास बिठाकर वो किया करते थे। अब्बू ने सबसे पहले अपनी चहेती बेटी ही को ये खबर दी कि वो हस्ती की हद पार कर गए हैं। उनके घर से जाने की तीसरी रात समी ने ख्वाब में देखा कि तुंदु तेज दरिया की ऊंची ऊंची लहरें एक स्याह चट्टान से टकरा रही हैं। जब लहरें उतरती हैं तो शफाफ चट्टान में अब्बू की फोक्सवैगन जड़ी हुई नजर आती है। अगली बार विंडशील्ड के पीछे अब्बू भी नजर आते हैं। फिर चढ़ी लहरें गाड़ी को छुपा लेती हैं और अब्बू गुम हो जाते हैं। समी चीख कर उठी और रोने लगी। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें अब्बू खड़े नजर आए। उनके कपड़े भीगे हुए थे और उनसे पानी टपक रहा था। अब्बू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। समी ने उन्हें देखकर कहा शुक्र है अब्बू आप सलामत हैं, मैं तो आपको दरिया में देखकर डर गई थी, अब मैं आपको हरगिज न जाने दूंगी। ये थी इब्तिदा ये इस कहानी। रिसाला में ले जाऊं साथ? जी हाँ, सारा तो तुम पढ़ नहीं सकोगे मेरा हाँ, मैं आपकी नजर बिल्कुल जी जरूर। मैं अपने दिन का आगाज़ सुबह की सैर से करने की कोशिश करता हूँ। इससे ज़िंदगी के मामूलात को रवानी मिलती है और सैर के दौरान कई दफ़े दोस्तों से मुलाकात हो जाती है और एक पुरसुकून माहौल में सोचने का मौका भी मिलता है। उसके बाद सारा दिन लिखने पढ़ने में गुजर जाता है।